میں آپ لوگوں کا بہت بہت ہی مشکور ہوں آپ یہاں تشریف لائے. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ کچھ دوست میرے پاس آئے تھے کہ ان کا جو پیشہ ہے ان میں کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ بیچارے ان پڑھ بھی ہوں گے, تو یہ پروفیشنلی یہ سب اپنی ٹیکسیاں چلاتے ہیں اور انہوں نے بہت بار کوشش کی کہ بھائی ہمارا مسئلہ کچھ کسی حد تک حل ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لون حاصل کیا ہے مختلف بینکوں سے, جس پر یہ اپنا ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارا کرتے ہیں, اور خاص کر بینک کی جو لائبلٹی ہے اس کو ساتھ ساتھ یہ پے بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ وجوہات کی بنا یہاں جو میکسیمم ٹورسٹ فلو تھا وہ بہت کم ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کی جو بزنس تھی وہ متاثر ہو گئی. تو یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا کوئی حل بتا دیجئے کہ کیا کریں. میں نے کہا کرنا کیا ہے, آپ میڈیا کے پاس جائیے, ان سے بات کیجئے. میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے جسے ہر ایک کے جذبات کی عکاسی میڈیا کرتا ہے, اور جو تکالیف ہیں لوگوں کے اگر میڈیا کے پاس جائیں گے تو میڈیا والے اس کو اپنے انداز سے اچھی طرح سے ہائی لائٹ کر کے ارباب اقتدار تک بات پہنچائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب 1.5 سال تقریباً ہو گیا الیکشن کو, نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے اور ان کے پاس فل میجارٹی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ. یہ ان کے پاس بھی گئے جو ارباب اقتدار ہیں, جو ہیلم آف افیئرس اس وقت ہیں کشمیر میں, جو ان کے مسئلے حل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وعدے تو ان کو بہت کیے کہ بھائی کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے. ٹل ڈیٹ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں نیشنل کانفرنس گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے روز کہتے ہو کہ ہم ٹورزم کو بڑھاوا دیں گے, بڑھاوا دے رہے ہیں, فلان سائٹ کھولی, فلان سائٹ کھولی, جو پچھلے پہلگام ایپیسوڈ کے بعد کچھ سائٹیں بند ہو گئی تھی پھر اس کو کھولا گیا. لیکن ان سائٹوں کو کھولنے سے آپ کا ٹورسٹ فلو تو نہیں آ سکا. یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمیں وہ پیسہ نہیں ملتا ہے کہ ہم قسط ادا کریں بینک والوں کا, اور آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ بینک والے تو چھوڑتے نہیں, وہ جو لون لیتے ہیں لون کے لیے آئے دن ان کے گھروں پر جا کے اصرار کیا جاتا ہے کہ بھائی پیسہ پے کرو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ہر کونے میں جا کے ایونٹ کرتے ہیں, ٹورزم ایونٹس کرتے ہیں, اس کے بجائے جو یہ ایونٹس کرتے ہیں تو یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں دیکھیے جہاں جتنی چہل پہل گلمرگ, پہلگام, باقی جگہوں پر ہوتی تھی وہ تو تقریباً زیرو ہے. لوکل لوگ یہاں زیادہ ان کا وہ ابھی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسیوں کا استعمال کرتے ہیں. میرے خیال سے ہر 10 گھر کے 5 گھر کے بعد ان کے پاس اپنی وہیکل ہے. ہمیں ایک یہ طبقہ ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ ہے, آپ کے یہ جو ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے. پہلے ہٹ ہوتا ہے یہ اپنا ٹیکسی والا, اس کے ساتھ پھر آپ کا آتا ہے شکارا والا, اس کے بعد آپ کا آتا ہے ہاؤس بوٹ والا, اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہوٹل والا. یہ چین ہے کہ یہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے, ڈسٹرب ہوئی ہے. اب آج تک ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے, آپ نے اگر یہ شروع میں اس کا شروعات جو ہوتی ہے یہ ٹیکسی سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ اس کا ہوتا ہے ہوٹلیئر پر, آپ نے اس کے بارے میں 1.5 سال یا 1.25 سال میں کون سے قدم اٹھائے؟ گورنمنٹ کوئی ٹھوس پالیسی لے کر آ جاتی. یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں جتنا لون ہے وہ معاف کریں.
माँ ये तो नहीं कहते हैं हमें वो छोड़ दें, ये कहते हैं, या ये कहते हैं इंटरेस्ट जो लगता है वो छोड़ दें। ये कहते हैं कोई पैकेज दे दें, गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी देते हैं ताकि हम दे देंगे, लेकिन एक प्लान के तहत, एक पैकेज के तहत अगर इनको दिया जाता, एक पैकेज दी जाती कि 6 महीने 8 महीने, तो शायद हालात इनके बदल जाते। और जो टैक्सी ड्राइवर अपना मंथली जो उसका पेमेंट है, जो बैंक को देना है, किस्त देना है, जब वो दे नहीं पाता है, वो किस्त नहीं दे पाता है, तो घर को कैसे चलाएगा? तो इससे हमारा सारा सिस्टम A to Z मुतासिर हो रहा है। इसके बारे में गवर्नमेंट जो हमारे है यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो ये इसके बारे में 1.5 साल से या 1 साल से कुछ नहीं कर रही है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनकी तरफ से मैं अपील करता हूँ होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, LG साहब को, इनके लिए कोई ऐसा पैकेज दे दीजिए ताकि इनके घर भी चलें और इनके जो कर्ज हैं, जो इनका बैंक का किस्त है, वो अदा कर सके। इस मसला कैसे होगा? मुझे इतना है, सिंपल ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर PL भी किया है उसका भी तो कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट की तरफ हमने जो PIL प्री लिटिगेशन के लिए अप्लाई किया, उसका इंशाल्लाह कल तक हमें उधर से जवाब मिलेगा। अगर प्री लिटिगेशन में ही बैंक्स की तरफ से ये सिस्टमेटिकली उनके जो एम्प्लॉयज़ आएंगे या मैनेजर्स आएंगे वो प्री लिटिगेशन में जवाब देंगे, तो PIL जो फाइनल होती है उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये एक पब्लिक इंडस्ट्री के लिए बात हो रही है, जम्मू कश्मीर पूरे ड्राइवर्स के लिए बात हो रही है, पहलगाम के बाद जम्मू में अब फ्लड्स आ रहा है, उस हिसाब से PIL इज़ मस्ट एंड जो हम कल कोर्ट में अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस लीडर्स। क्योंकि 2014 और 19 के टाइम भी डिफ़र किया गया 1 साल तक लोन्स, या उनका इंटरेस्ट जो है वो माफ़ किया गया। वही डिमांड है अभी जो यूनियन, इट्स नॉट अबाउट आवर यूनियन, इट्स फॉर ऑल द, मतलब इस वक्त जो ये इट वाज अ नेचुरल डिज़ास्टर ऑफ जम्मू फ्लड एंड इट वाज अ मैन मेड डिज़ास्टर ऑफ पहलगाम अटैक। तो इस डिज़ास्टर में RBI की पॉलिसी भी होती है कि अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल्स हो तो वो लोन या डिफ़र किया जाए या उसका इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, ताकि जब तक टूरिज्म फिर से रिवाइवल हो जाए। ओवर इंस्टॉलमेंट क्योंकि इसके साथ ये सिर्फ, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप देखिए ना, आपका इसका इफेक्ट एवरीबॉडी जो हमारा है, हमारी इकोनॉमी कश्मीर की, जम्मू में तो उतना टूरिज़्म नहीं है जितना हमारा है, उनका भी थोड़ा सा है, लेकिन वैली का मेजर पोर्शन है। लेकिन ये सारा सिस्टम जो हमारा है, ये इससे मुतासिर हो रहा है। जब ये एक टैक्सी वाला मुतासिर होगा, वही तो मैंने आपसे गुजारिश की, इसका जो एक रिएक्शन निकलता है उसका हाउस बोट वाले पर भी पड़ता है, शिकारा वाले पर भी पड़ता है, गुलमर्ग में जो हमारे पोनी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन पर भी असर पड़ता है, होटलों पर भी असर पड़ता है, मतलब हर जगह इसका असर पड़ता है। स्टार्ट यहाँ से होता है और एंड वहाँ पर होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको कुछ रिलीफ मिल जाए। जो गवर्नमेंट 1.5 साल से कह रही है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके लिए, उसके लिए, होटलों के लिए, टूरिज़्म के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर टूरिज़्म का कहीं नाम निशान ही नहीं है। ख़र्चा बहुत होता है, इवेंट करते हैं, बम्बई में करते हैं, बेंगलोर में करते हैं, लाखों रुपया उस पर खर्च होता है। अगर वो लाखों रुपया उन लोगों पर खर्च किया जाता है जिससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही, घर की परेशानी, कर्ज़ की परेशानी, वो तो उसकी तरफ तो नहीं है।